जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। चूड़ी गोटे सधवा महिलार प्रथम आभूषण होची शंखा चूड़ी आउ सिंदूर। तो से जो चूड़ी आउ शंखा केउं दिन पिंधिबे केउं दिन पिंधिबे नहीं, केउं दिन चूड़ी बा शंखा किणिबे केउं दिन किणी परिबे नहीं, केउं दिन बदलिबे। चूड़ी जेतेबेले पिंधुचंती तार नियम कौन कि आपणकर छूतक है मुतक कि आपणकर पीरियड समय आपण चूड़ी बा शंखा बदलाई माने बदला जाए थाए कि नहीं, आपण चूड़ी पिंधुचंती से चूड़ीर प्रभाव स्वामी को जीवन रे किछि रहुची कि नहीं, चूड़ी पिंधिले कौन लाभ हुए, मिनिमम केते पट चूड़ी पिंधिबा उचित, तो सबू मु आपनको ये वीडियो रे कहबी। ठीक अछि, देखंतु हिंदू धर्म रे महिला मानक पई 16 श्रृंगार विशेष महत्व रही। कौनसी ओषा बार पूजा पर्व समय चूड़ी माने महिला मानकर सौंदर्य को अधिक आकर्षण करि थाए। एहाकू सौभाग्यर प्रतीक भाव में ग्रहण करा जाय थाए। मान्यता अछि जे चूड़ी माने केवल महिलांकर श्रृंगार पाई नुहे बरं स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को मध्य भल रखि थाए। एही माने बदलुवा बा एबे जुग बहुत चेंज हो सारानी, तो एबे समस्ते कौन कहते निजर पोशाक सहित मेल खाउथुवा आभूषण बा चूड़ी पिंधुचंती। धार्मिक मान्यता अनुसार महिलांकर चूड़ी पिंधिबार संपर्क तांको स्वामींकर स्वास्थ्य सहित जड़ित थाए। विवाहित महिला माने केउं रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित, केउं रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित नहीं, केबे केउं दिन पिंधिले शुभ होई थाए, कौन जीवन रे प्रभाव पकाई थाए, सबू आपण ए वीडियो रे जानबे। प्रथमे चलंतु जानिबे जे चूड़ी पिंधिबार नियम कौन रही। देखंतु आपण जेकोसी पूजा पर्व कि ओषा बार हैला तो आपण जेतेबेले नुआ चूड़ी किणुचंती तो से चूड़ी पिंधिबा पूर्व आपण कौनसी माँ को जदि प्रथमे अर्पण करचंती, घर ठाकुर हुंतु आपणकर माँ लक्ष्मी को अर्पण कले बा तुलसी माँ को अर्पण कले बा आपण माँ गौरी को अर्पण कले तो बहुत शुभ होता है। यह कले आपणकर विवाहित जीवन सुखमय होता है, स्वामी को जीवन रे बाधा विपद दूर होता है। ता व्यतीत माने आउ कौन नियम रही। चूड़ी मैं आपको कहली प्रथमे जितेबले आप चूड़ी पिंधिबे प्रथमे माँ को दीपट जेकोसी आइदर नहले अर्पण न कर पारे आपण अर्पण कले बहुत शुभ होता है। से माने चूड़ी रू अर्पण कले शुभ होता है। ता व्यतीत आपण कर नहले तांकर पाद देश रे एमती हाथ मारी बा आपण को छुई देई मध्य आपण माने माँ वृंदावती को पाखरे आपण को चूड़ी टिके छुई देई मध्य आपण पिंधि पारिबे। आउ गोटे कथा देखंतु आपण जेतेले शंखा चूड़ी माने माने बदलुचंती कि कौन दिन भी पिंधुचंती केबे हाथ खाली करेंगे। सपोज आपण सबू चूड़ी ता सहित शंखा खोली देले, ठीक अच्छे, केव जो मैंने विवाहित महिला अच्छा केबे भी तांको हाथ खाली करवा उचित नुहे। तो आपण जदि टोटाल आपण चाहते नाई मु ये शंखा पिंधिबिनी आउ गोटे शंखा चेंज करी, ताहले आपण कौन करेंगे हाथ खाली करेंगे नहीं। तो आपण कौन करेंगे गोटे कपड़ा है कि आपणकर शाढ़ीर कानी है कि गोटे टावल है कि कौन सी आपणकर ओनी है, तो से प्रथमे कौन करेंगे हाथटा को माने आपण हाथटा को बांधी देवे, ठीक अच्छे। तापर आपण कौन करेंगे शंखा चूड़ी आपण हिसाब से पिंधिबे, ठीक अच्छे। प्रथमे किंतु जेतेबेले चूड़ी पिंधुचंती प्रथमे बाम हाथ रे पिंधिबे, तापरे आपण डाहाण हाथ रे पिंधिबे। सबु बेले बाम हाथ रे पिंधिबे, तापरे आपण डाहाण हाथ रे पिंधिबे। आउ केबे भी हाथ खाली करिवे नहीं। चूड़ी आपण जिते चेंज करचंती आपण गोटे कौन सी माने कपड़ा रे गुड़े देबे हाथ, तापरे बा बांधी देबे गोटे गंठी पकई देबे, तापरे आपण कौन करेंगे चूड़ी पिंधिबे, ठीक अच्छे। तापरे आपण केउ चूड़ी शुभ होता है आ को चूड़ी अशुभ मध्य होता है। चूड़ी देखिए आपण गोल होता है, चूड़ी हो शंखा हो से गोल होता है। तो से जो गोल होता है सेटा होची बुध और चंद्रंकर प्रतीक बोली ग्रहण करा जाय थाए।
କାଚ ଚୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ମାନେ ଦୂର କରେ। ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରହିଥାଏ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେଇ ସବୁକୁ କାଚ ଚୁଡ଼ି କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଝୁନ୍ ଝୁନ୍ ଶବ୍ଦ ନା, ସେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ବୁଧ ଦେବଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ନା ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଲ୍ଡ ଚୁଡ଼ି। ତ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ବୁଧ ଦେବଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଟ ଚୁଡ଼ି ଆପଣ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାନେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କାଚର ଚୁଡ଼ି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମାନେ ତା ସହିତ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆସିଥାଏ ଘରକୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଧଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭକର ହେଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାନେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ବି କମେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ତା ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ମହିଳା କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ, ତ ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାର ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଭିତରେ ଖରାପ ବାର ଆମେ ଗୋଟେ କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବି ମାନେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ ଚୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଚୁଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନ ମାନି ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଆସିପାରେ। ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର, କି ଭୁଲରେ ଆପଣ ବାର ମନେ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ କିଣି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଦେଶରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଶୁଭ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ବା ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନରେ ମାନେ ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ଆୟୁଷ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଯଦି କିଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପିନ୍ଧି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୋମବାର ନହେଲେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ମାନେ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଚୁଡ଼ି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ବ୍ରତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ। ସେଇଦିନ ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ଖୋଲି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି ତ ସେଦିନ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ 1 ବାର କରିବେ ସେଇ ଦିନ ଆପଣ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ନୂଆ ଇଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ହାତରେ କେତେ ବଡ଼ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଆପଣ କାଚ ଚୁଡ଼ି ହେଲା କି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହେଲା ତ ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ସୁନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯଦି ଏପଟ ହାତରେ 2 ଅଛି ତ ସେପଟ ହାତରେ 2 ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ସୁନା ଯଦି ଗୋଟେ ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନାର ବା ରୂପାର ଚୁଡ଼ି ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ସହିତ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଆପଣ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ପଟେ କାଚର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ 2ଟି ଚୁଡ଼ି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଚୁଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଆପଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେ କେତେବେଳେ ଫାଟି ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଚୁଡ଼ିଟା ଫାଟି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଟିକରି ତଳେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଖୋଲିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି କି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ତଟକି ଯାଇଥିବ ସେ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହାତରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଖେଳି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଛୁତକ ମୁତକ ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ, ତ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ବା ଶଙ୍ଖା ବଦଳାଇ ଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ 7 ଦିନରେ ଆମେ ଧରକ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇଲେ ତ ସେ ସମୟରେ କିଛି ବି ବଦଳା ଯାଇନଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୁତକ ମୁତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁତକ ମୁତକରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ କେସ୍ରେ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଥାଏ ଛୁତକ ମୁତକରେ ଛୁଆଁଛୁତିକ ହେଇଥାଏ ତ ଆମର ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଇଁଥିବୁ ତ ବ୍ରତ ଆମର ମାରା ହେଇଯାଇଥାଏ ଛୁତକ ମୁତକରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କାଚ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ମାରା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସୁନା ମାରା ହେଇନଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ସୁନା ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସୁନା ରୂପା ସେ ସବୁ ମାରା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶଙ୍ଖା ଆଉ କାଚ ଜିନିଷ ମାରା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛୁତକ ବା ମୁତକ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ତୁଟିଗଲା, କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ, ଏଇ ଛୁତକ ମୁତକ କି କୌଣସି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରଖି ରଖି ତ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣ ସେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଚୁଡ଼ି ଆପଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସେଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରି ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ପୁରା ସାଇତି କରି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନଈ ହେଲା, ପୋଖରୀ ହେଲା କି ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ତ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଭରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ରହିଛି ଆମ ନିଜ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶଙ୍ଖାର କିଛି ନିୟମ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।